I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a
whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God. You are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then, you are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. 在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。
的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕，能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕，还战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。我们再次宣告，我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我们将荣耀归于天父上帝，哈利路亚！弟兄姐妹，请坐。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿圣灵帮助我，能经历你更多。深不见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天赋你都细数过。恩典如繁星一样多。见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天赋你都细数过。恩典如繁星一样多，深不见底的爱，没有别处能找到。
你心想造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多，深不见底的海，没有别处能找到。按你心想造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多，恩典如繁星一样多。以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见，以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见，以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。你已挪去我所有枷锁，你已挪去我所有重担，你已挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。
弟兄姐妹，我们这个时候要一同来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果我们还不明白奉献的意义，我们可以用祷告来表达我们的感恩。献上感恩的心，归给是神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给是神全能神，因他赐下独生子主耶稣。父神，我们感谢你，我们满心感谢你丰盛的恩典与慈爱。你是万物的源头，一切的供应都出自于你的手。你是我们的大牧者，我们是你草场上的羊。愿我们都来亲身经历你的信实跟你的慈爱跟你的恩典，让我们今天在这里蒙你的福，能够吸收满满的恩典与救恩。求主跟我们同在。主啊，我们今天奉献时间、金钱、能力，为主你所用，求你接纳。我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求。阿们。弟兄姐妹，请坐。好，我们要一同来读今天的金句哈。今天的金句在罗马书第5章第5节，我们一起来读预备来。这盼望不至于落空。因为上帝借着他赐给我们的圣灵，已把他的爱浇灌在我们心里。罗马书5章5节，我们再来一次哈。这盼望不至于落空，因为上帝借着他赐给我们的圣灵，已把他的爱浇灌在我们心里。罗马书5章5节。好，我们有一个上个礼拜我们全教会退休会的影片，我们要一起来再观赏一下哈。新的真理，来看他。
各位弟兄姐妹，有看到你在画面当中吗？有的举一下手好不好？这是我们60周年全教会退休会的影片呢。我们上个礼拜一起去哈。那如果你没有参加到不要我们60周年还有很多系列的活动，还有包含那个环岛的活动还有圣地之旅的活动都可以来参加好。那今天本主日是玉山神学院的奉献主日，那今天特别由这个东排中会的迦南教会跟我们教会名字一样很像那个喇叭告牧师他名字太长，我只会念前面而已来到我们当中。这个教会我刚 Google 一下，距离我们开车要6个小时很远，对不对？那我们谢谢喇叭告牧师今天来到我们当中来请安，来代表玉山神学院来讲道请安还有报告。那我们在5月30号星期五是端午节的补假当天全职同工是放假一天，我们教会当天是不开放的那请弟兄姐妹留意一下好，那下个星期一的下个主日6月1号刚好是端午节的连假，所以我们的主日爱餐也会暂停，我们当周的小组聚会也都会暂停那今天下午1点钟，在401教室是我们420次的长执会，请长执要预备心，准时来出席。那我们目前正在招募主日的爱餐还有膳食的团队主日要预备我们全教会弟兄姐妹的爱餐，需要很多的人力如果大家要能够多一点人来参与，大家就可以不用那么频繁的轮值那所以如果有意愿的弟兄姐妹，可以向义军长老或者是端荣执事来报名好，那周三的祷告会，我们有特别邀请60周年环岛的弟兄姐妹来见证分享那我们欢迎弟兄姐妹一起来参加。那在这个星期三5月28号有松大的讲座，这个是线上的讲座王荣一牧师我们已经邀请他很多次来到我们当中这次的主题是梦的语言。这个我们的线上讲座非常热门都有超过200位的弟兄姐妹在线上参与所以这个如果有时间的话，请弟兄姐妹不要错过那个线上的那个加入的网址在周报上有 QR code， 我们可以来参阅周报上的消息。那我们的阿嘎贝英语品格营在7月7号到11号来接受报名。那目前报名的学员有74位，听说只收到80位所以我们如果有弟兄姐妹，我们有这个亲朋好友，有小朋友要参加的还要把握这最后几个名额，报名到6月8号截止。那我们也在征求志工和同工也可以向这个营队来报名。今天的医疗咨询已经开始了10点30分到11点30分，在教会1楼礼拜晚应该已经结束了好，我们祝福他们来萨克斯风的重奏班在6月2号星期一我们开始那目标会在圣诞节的时候有美好的呈现，可以向牧宣总干事那边来洽询看怎么样来参加。9月27号我们有桌游比赛，这也是庆祝我们60周年系列的活动那9月份要比赛，6月份的时候先教大家如果有弟兄姐妹觉得不熟悉桌游的，那我们就6月8号先来，我们先会教你怎么样玩桌游，然后在9月27号再来比赛所以6月8号这个时间我们可以先把它预留下来，准备来参与。那60周年系列活动还有台语圣经的朗读比赛在6月1号开始报名，比赛的日期是7月20号这是欢迎小朋友来报名参加，小朋友到成人所以不是只有小朋友，成人也可以参加好，那我们的怡云姐妹的毕业音乐会在7月1号晚上的7点半，在台北国家演奏厅能够进入这个演奏厅非常不容易那也许我们也很少有机会可以进入这个国家演奏厅所以如果弟兄姐妹想要这个参加，要给怡云来鼓励的，我们可以在布告栏登记一样是额满为止。好，今天我们有几位来宾来到我们的当中第一位就是我们今天的牧师啦，我们的喇叭高牧师还有师母也来了
师母，还有牧师的女儿也来了，牧师的孙子也来了，对，好，在后面我们鼓掌欢迎他们好，那第二位是何素娜姐妹，好，我们欢迎她，欢迎，好，欢迎与我们一起来敬拜，好。我们一起来读圣经，圣经在罗马书第5章第1节到第5节。好，我们一起来读。既然我们因信得以被称为义人，就借着我们的主耶稣基督跟上帝有了和睦的关系。借着信，基督使我们得以活在上帝的恩典里。因此，我们欢欢喜喜地盼望着分享上帝的荣耀。不但如此，在患难中，我们仍然喜乐，因为我们知道患难培养忍耐，忍耐蒙上帝嘉许，上帝的嘉许带来盼望。这盼望不至于落空，因为上帝借着他赐给我们的圣灵。已把他的爱浇灌在我们心里。好，我们今天早上要邀请老高牧师来讲道那老高牧师他是代表玉山神学院来到我们的当中，他是从东排中会的迦南教会来的那他除了是牧者以外，也是一个创作歌手等一下我们可以听他唱歌他的这个歌声非常的棒那今天跟我们分享的题目是跨过困难的力量和信念。我们邀请牧师。大家平安。我刚刚进来的时候好像没有几个人有时候奇怪，大家都放假了，怎么突然那么多人感谢主可能是有的时候是因为下雨躲到这边来了好，那这个等一下分享信息之前我就弄一首歌大家一起唱。这首歌本来是交给诗班那诗班没有时间练嘛我有那个卡拉，那个歌词有弄出来，叫做言也欢唱那个好，可以吗？跟着牧师一起唱，师母大声一点可以大声一点吗？跟着哼。星光下的月亮灿烂又美丽，原野的百花绽放，纯洁有芳香。唱一首那罗万古海耶呀，一起把歌唱。你唱我来和五海耶呀，欢笑满脸上。长长的流水，轻吹的旋律，随风吹过来，吹动我心田。海岛夜晚，拥抱大自然，唱，高声歌唱，欢乐到天明。人心好，花也香，大地好风光。跳呀跳，一起跳，和谐脚步声。纯洁优美的风光，是我的故乡。自由自在的世界，年年好时光。
作哦，等一下是诗歌的，大家都会唱了，很厉害哦，你们哦，会唱的一起唱哦。上帝所造天地，灿烂又美丽，使人欢声雷动，一起唱新歌。高举你的手，海野洋，赞美主生命，天地和万物都是主所造，咿呀哦海洋，上帝降临去，滋润大地上，上帝的慈爱布满我身上。来到主前，分享主的爱。哈利路亚，哈利路亚，歌颂主伟大。哈利路亚，哈利路亚，荣耀主生命，一起来赞美他，称颂耶和华，高声欢呼歌颂他奇妙的恩典，凡有气息的万民都当赞美他。好，谢谢。哇，你们很厉害呢哈，都会唱了哈。其实这个大家如果诗班唱比较好，因为有分3部哈，所以你们可以去唱哈。有 color 交给你们。这首歌还没出版，那个 color 是本来是有一间教会想要唱，后来因故没有办法唱，我就把它拿回来，所以这个。伴唱带可以哈，这首歌我是创作给年轻人，刚好是你们年轻人可以做的。我已经做了差不多有20几首是诗歌，有20几首是流行歌曲，是这样。这我喜欢创作，我只要一拿吉他、弹吉他、弹琴，随便乱弹就有了，什么话随便乱弹，就会有那个 melody 就跑出来了哈，叫音感哈，还可以了哈。好听嘛哈！谢谢各位的掌声。通常掌声这样是叫我下台的意思哦。好，我们今天的主题是跨过困难的力量和信念。我们刚刚读了这段经文，我相信大家都很熟悉这段经文。要我们在我们的生活当中要学习忍耐。忍耐生老练，老练生盼望。每个人都会遇到一些困难。刚刚我们的这个长老们在介绍迦南教会，你们有没有去过太麻里？去金针山去过没有？举手有没有？哦，感谢主！你们下一次来那个路过你就打电话给我，我住在太麻里，不是太麻里隔壁，不是，是太麻里是。住在大王也不是住在马兰隔壁，不是，就在太麻里。所以你们想不开，你就打电话给我，到我家里喝茶炒一些那个野味给你们吃。原住民是爱好这个招待客人，不管客人要不要吃，都要逼他赶快吃完，没有吃完不能离开。但我不会这样所以你们如果
有兴趣到金针山可以打电话给我，如果电话不知道可以问牧师啊。到金峰乡刚好最近7月份、7、8月份都是原住民的丰年祭、小米祭，是全台湾最热的时候。但是以这个时候是金针山金针花开的时候，也可以过来。欢迎大家来到我们的故乡。嘉兰村是在88水灾，如果我们看到88水灾有一个影片，有一个那个头目的家倒下来，有没有看？有没有？那个1层楼的水泥房倒下来，有吼，那个是刚好从嘉兰长老教会拍过去的，是延明台的记者所拍的。那个教会的旁边的那一条路，原来是我们部落的中央的路。可是你看88水灾时，旁边的人都已经到太平洋里面哈。那个刚好那个都是黄金地带，因为有6栋刚刚还在新建的300-400万的房子，全部都还有1000多万的房子有2栋，刚好就是被水冲走。这是嘉兰部落，所以这民心在起。还好那个时候88水灾，那个时候当下是8月8号父亲节下午3点钟，那时候我在大鸟教会，后来那个我们的传道打电话跟我说，哇，牧师，哇，很多人长老执事的家里一个一个溜走，全部挤在这个长老教会上面，一直看着他们的家里被溜走。这是一个88水灾的一个情况。我在大鸟社区，这就是我以前在大鸟教会，刚好那边也是一样，也是个灾情很严重，从上面从地底下挖上来，然后后面8栋房子，包括有一个叫做矿业协会的叫3层楼变成1层楼，被淹满。所以那个时候经历88水灾。当然我刚刚错的那首歌不是88水灾，那是我在五股，因为我们有一段时间住在五股。我在台北工作，我曾经做过大专学生中心的工作，也曾经在台北市政府做过机要秘书，所以我们住在那里一段的时间。所以那个时候在做的，所以当然在88水灾那时候，我做了很多的这个歌曲，纪念当时候的土地跟上帝的眷顾。这上帝所给的，就是在我们历练在我们的这个人生的绝望当中，我们有时候会这个有那个无力感、无助感，特别是没有信主的人，他觉得他这个困难没有办法跨过。88水灾那个时候，嘉兰村我有一个同学，这个他盖了400万左右的房子，新房子，他落成才1个月哦。他甚至于他都拿我的那个以前常常表演的服装的一个出来的这个服装，他拿去做纪念，在那个时候就被溜走。所以那一年他整年都忧郁症，因为他觉得奇怪呢，刚刚盖完房子，怎么一夕之间1个月的时候就溜到这个海边？所以在那个经历那一段时间，没有人死亡，但是房子倒了差不多70几栋，所以才会现在有这个东西两侧有展望会跟红十字会来盖的，这个都是我们全台湾的这些捐助。所以常常告诉我们嘉兰村的，因为我本身是嘉兰村的人，他说部落就是我们不要，我们失去的这些东西，如果我们活着，我们的气息还在，我们生命还在，就感谢上帝。所以有很多的心理师啦、治疗师都跑过来，你知道这些心理师很多都是非原住民，反而是原住民的小孩子在安抚这些心理师啊。原住民你看这么乐观，我们再拿一个灾情，我没有肉了，没有饭怎么办？原住民的小朋友电视台了耶，这样来，那个房子刚刚溜走在耶，这是乐观的民族。当然，那个老人家
心在滴血了。这是年轻人小朋友，这没有一点难过都没有。这就是有心血的下功夫的，这些就真的是优异了。就刚刚讲的我那个同学，心理咨商很久，所以有时候我会带这些带着忧伤的同工同仁，我想说没有关系，你们眼中唯一可以得到释放的就是唱歌。只要拿起麦克风，我说你尽情的唱，你就唱给自己，唱给上帝听，你就把这个歌词里面的诠释的非常的好，人家会感动。有一阵子我也是常常，我还没有我有当过小小的歌手哈，我自己有逛过一些 CD 啦，但是那个都是好玩的。那个时候，我喜欢就是曾经带过一个教会，因为有一些状况，只要是有压力的时候，我就到一个我的朋友他的家，他有开卡拉 OK， 我就他们一投那个10块钱，就是1000多块，就唱到结束。邻居那个附近的人就习惯说：“哎，那个人怎么没有来了？”不是我自夸，他说：“哇，你唱的很感动人，很好听。”我就是就唱，我唱歌一定是很尽情唱。就这样，那个附近的人都已经习惯，哇，怎么没有来？看到我，你怎么没有来唱歌？我说我很少来了，你刚好有些事。所以这唱歌本身可以改变一个人。所以人生无常，我们要珍惜当下。这句话是我相信大家都是老掉牙的。但是我们对事情的遭遇的当下的那种无力感跟无助感，在圣经里面告诉我们，我们要学习去面对，让我们的生命可以延续下来。所以第一点，在这个地方要分享的就是患难中的忍耐。我们一起来读这一段预备，请。所以说，忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。忍耐也不是一味的要享受，不是要接受这种压迫妥协了，而是在我们的患难当中，愿意不趁一时之快透过冷静的思考，才晓得如何创造更好的结果。当我们面临那个当下，我们真的要冷静思考。当你很多事情不爽，是觉得这个不以为然，每个人的动作，每一个人的表情都不太一样，可是你给对方的观感又不一样。所以你光你的这个手指，比如说有人比这样啊，对不对？就觉得每个人觉得这个好像没有水准，没有修养。我们做一个基督徒也是一样，我们的言行举止是非常非常的受人关注的，因为我们是基督徒，也要给人家不一样的印象，就是让你觉得说，哎，这个人怎么跟人家不一样？吵架或是跟人家的意见不合，很多时候就是因为我们太固执己见。忘了自己其实是在这个社会当中的一份子。我们有时候我们太顾自己的形象的时候，我们就会忽略了别人的存在。所以在这个地方要让我们去学习的，就是说，在所有的事情，很多时候不是忍气吞声。耶稣所讲说要宽恕，不是容忍。
容忍是我跟你忍耐，等一下我背后跟你捅一刀，不是。宽恕，耶稣讲的没有错，宽恕，你要饶恕别人多少？70个7次。所以这个意思就是无数次，你再怎么不舒服，我觉得有些时候我们就冷静下来，就算他不对，也能对不起，你先跟人家道歉，我觉得那个事情会改观。有的人那个因为打架，因为吵架而变成好朋友，他们会修复他们彼此间的关系。所以我们要学习，耶稣所给我们的就是饶恕别人。你饶恕别人，等于是饶恕自己哦。曾经有一位小王子，在这个一场战争当中，他被敌国之掳去当人质，不仅仅将他关进狭小的这个房间，还每天让他做苦工。后来，这个小王子，国家的军队成功将他救出来。之后呢，发现这个小王子不仅他的身材变得精壮，变得非常强壮，还赢得了敌国的民心哦。他被掳去，还被这个敌人的这个民众所喜欢、所喜爱，所以大家都非常的惊奇。这个小王子应该受尽苦难呢，应该很恨这个对方才对。但是不是呢？不但很强壮，而且很快乐，而且还听到这些这个敌人的这个国家的民众对他的称赞，所以他们这个一问之下，你为什么会变成这个样子？小王子才说，他说居住在狭小的房间，真是让我能够专心分析当前的这个情况。他与其惹怒敌国的国王，不如好好的活下去。他说等待我的国家的救援。所以他说，因为我每一天要做苦工，有机会看这些民众聊天。他说从这个聊天当中才知道怎么样做一个好的领袖。王子要继承王位，他去学习，去了解一般的民众的心声。所以耶稣到世上来也是一样。如果我们从圣经里面，耶稣是我们从他的耶稣生平，耶稣大概12岁到30岁之间，有没有人知道耶稣去哪里？有人知道的举手。有那个版本说耶稣他曾经去过这个西藏，在西藏的这个他们的经典里面有记录过耶稣来过西藏。我看过这本书，也有看过一本书，就是耶稣好像到哪一个加勒比海，不是那个哪一个海岸。这个很多的这些，但是我们讲的所谓的另外的版本，赤经为经，这个要经过考证啊，是真是假不知道。但是从这些人的想象当中，耶稣好像去任何的地方，也就是不让很多他的民众，不让他的门徒知道他去哪里。我们在学校的时候，曾经有一位老师他说，你们所认识的耶稣，12岁到30岁之间，他去哪里？我们真的每个学生都写，我忘了我写什么，忘了写什么。结果老师跟我讲说，那后来给我的打分数是70几分。我说哇，我不晓得我是什么打的，我才知道大家都不及格，只有我及格。我那时候好像写说，耶稣他把自己的身段放下来，然后跟他的爸爸约瑟去做木工，然后平时呢，也跟他的妈妈玛利亚
去做农，去观察我们所有的居民他们的生活的状况、生活的形态，甚至我自己认为，就是耶稣可能那个时候去接触不同民众的需求，甚至于那时候所有的麻风病生病的绝症，因为没有药品、没有中药、没有医疗，所以只要生大病的人，他一定是被隔离。耶稣都进入这个地方，当然在圣经里面有写到耶稣去，后来耶稣他去为这些疫病的赶鬼了、缺腿了、瞎眼的这些麻风病的人，那时候在圣经上，这个之前耶稣可能去别的地方，所以耶稣每次在比喻的当中都会讲到农业，也会讲到医疗，也会讲到人生的一个方向，甚至于在犹太人他们的律法里面，有很多的规定说你不能做什么，什么样才可以做，耶稣都跟他们唱反调，都不太一样。甚至于那时候很多人到圣殿里面，在圣殿外面做生意，卖鸭卖羊，那是因为那时候经过祭司到里面去献祭嘛。耶稣推翻了。耶稣刚他过世的时候，连那个幔子从上到下破裂，让以前的那种宗教信仰的敬拜的方式改变，不一定要经过祭司，你自己就是祭司，可以直接跟上帝沟通。这是耶稣在这段时间所要告诉他沉淀下来，他就去学习，从这个患难当中去寻找上帝的拯救。所以第二点我们要学习的就是忍耐成就老练。我们一起来读北清。老练是一种品格的提升。长辈常说吃苦当吃补，听起来很吃亏，令人感到无奈。但正因为经历过苦难，我们才会茁壮成长。愿意吃苦的人一定拥有足够的忍耐，不断磨练着生命内在的韧性。内在的韧性，塑造耐心，它塑造人的一个自信心。内在的韧性，也就是再怎么困难，不退却，不放弃，永远不放弃的心态，上帝会帮助你。有时候我们遇到很多的瓶颈，我们跨不过。像以前我学习弹吉他，我以前喜欢弹吉他，到某一个程度不晓得怎么精进，很想放掉。后来有人告诉我说：“你去学那个古典吗？”我就找古典的自摸了，就跨过了那个门槛。学音乐、学钢琴、学任何的东西都会遇到瓶颈。当老师的也是一样，可能为什么到某一个程度，学校一定要让你去进修？就是要不断的就要接受新的资讯。做教授的也是一样，你要新的作品，你要看见现在的知识到某一个程度，你做一个老师还是那么古板，你怎么带领未来的学生走向前瞻呢？前瞻就是让我们去看见未来。作为一个基督徒，为什么要走在时代的尖端？我们要看见这个社会的需要，这是上帝给我们很大的一个任务，所以要让我们学习沉淀，要去忍耐，去接受谦卑顺服，去学习功课。没有一个人一生下来什么都会的，天才只有1%，99%还是靠努力。所以每个人都要学习。所以有人说要爬别人不能爬的山。有人常常讲说：“这个很难爬呢。”
怎么办？你就做。就像有一个故事，好像大家都听过了。这个有位父亲，他承接了他的爸爸的土地，他土地差不多有1甲地这么多，可是他是堆满了石头，他以为这个地方是不能开垦，堆满了石头，杂草丛生。然后跟他讲说：“哎，你这个浪费，怎么不工作呢？不做这个1甲地呢？”他说：“你怎么做？你看都是石头。”他的儿子听在心里。后来他的儿子读农学院，他因为他觉得他的父亲的话他不相信，他就读农院。农学院毕业之后，他就跟他爸爸说：“爸，你那块地可不可以给我？”他是老二啊，他的大哥也不愿意承接。他说：“好吧，那个是石头，你要1倍心哦，你可能种不了什么东西。”后来这个儿子不信邪，每天去工作，慢慢把石头一块，才知道那个石头只是堆上去，拿下来都是泥土了。他后来在种植很多的果菜。你看看，人有时候用自己的意识形态讲啊，这个完全不行，不想经过那种学习跟历练。所以历练是让我们去学习，成为一个大人。就像有一位成功的大老板，在一个投资失败之后，他深感人情的冷暖。在他最落魄的时候，曾经称兄道弟的朋友，瞬间变成落井下石的人。酒肉朋友都这样，开开心心跟你喝酒去哪里啊？这个快快乐乐。当你落魄，什么都没有，身份也没有，钱也没有。那时候的朋友，到底有多少人还愿意跟你在一起？所以这个人在无奈之下，他只好到一家小公司就职。虽然是从低阶级做起，但他想着只要将债务还清，还是可以卷土重来。他曾经是大老板，白手起家，他知道他被他的同事们，被他的这个很好的朋友卷款逃走了，害得他的公司被关掉，还欠一笔股债。后来他是重新来，几年之后他终于成功，为自己的事业再创巅峰，在同行中深受人们的敬重。所以在一次专访当中，主持人问他老练是如何培养的，他带着微笑回答，他说：“老练是一种品格，最重要的是真诚待人。真诚待人。”我觉得这句话就是让懂得将心比心的人、同理心的人，发出自内心的一个感触跟学习。所以我们要成就老练，真的我们要很诚实的面对自己的不足，诚实的面对自己的失败，才会有成功的一天。来，第三，老练带来盼望。预备，请。老练是生命经验累积的结果，过程中不断的磨练和改变一些内在的品格。老练带来盼望，不只是因为过去的经验，更重要的是一个人透过生命各样的经历而拥有的信念。是的，盼望不得以乐观主义，而是即便在悲惨的情况当中，依然相信最终的结局。不仅如此，仍然要带着盼望继续向前行。有一位这个退休的商人，他受邀担任一家快要倒闭的百货公司的顾问。这个退休商人，他接下顾问的职位之后，没有改变公司任何的行销策略，只筛选了有经验，而且对公司的未来具备期待跟盼望的员工，成为核心主管。过了1个月以后，公司不仅没有倒闭，还一跃成为最受欢迎的百货公司。
怎么做到的？所以有些时候我们的旧的方法也是可以用到。他知道这家公司快要倒闭，他已经里面很多的状况、很多的问题，他就筛选了有经验、愿意跟他一起来成为顾问，来救这个百货公司的人。凭着他们在这个沙场上的那个丰富的经验，把这个公司顶起来了，而且成为一个非常有名的一个公司。所以我们做我们知道很多企业家也是起起落落，有的人会这个前途出来，有的人他勇敢的去面对。我曾经碰到在中国大陆去这个不是游学，那有一阵子我当歌手，歌手不是歌完的歌手，唱歌给那些共匪听啊，不就是给他们听。那个我就碰到很多那个台商，然后也碰到一些落魄的台商。那个时候胡锦涛当他们的总理的时候，他们这个台商知道在那里当公司很大的老板、大老板，里面还有这个总裁、副总裁、总经理做什么？底下的总经理底下都是中共的，把他掏空，然后最后跟他讲说，那个老板你在家里就好了，我们来帮你干。干到最后他什么都没有，财产什么都被移转了。而中国大陆这些台商呢，为了要应付那个台办主任一天到晚找他们，每天喝酒，他们这是联合开了一个酒店，就是要应付这些第一批流氓，就是中共的领导人，台办呐，还有说管区的那个警员呐，3番2次到他的公司里面邀约啊。下班到了，好，在那里开玩笑，那个花费不便宜，所以他们在联合。很多台商就这样，很落魄。后来我那时候就警觉说可能中国大陆有一天真的会倒。我发现从上到下都住在 A 国家的钱。然后我有个好朋友，他是中央的那个国台办的，我去他的办公室，那个公文一堆啊。我说哇，你这个公文你怎么批准的？提前来啊，提前来，我还有是提前到，不是要带箱子要装钱呐，钱比较多的先做。难怪中国大陆经济会滑落，每一个人都在 A，都在 A 钱。我在菲律宾读书的时候，在敏丹诺Xavier University 敏丹诺那个地区，我就认识一些官员。他说中央很少有经费下注，他是一个乡长。我说那你怎么养这些你的员工？没办法，他们的税金啊，开 A 的开哪人，从那里就付来付去 ，A 来 A 去。所以为什么马克思那时候被推翻？整个的这些中央的钱都掌握不到，然后在菲律宾这个所有的金融机构掌握在华人就掌握在了，所以在敏丹诺那个地方有个很有名的一个饭店，然后那个华人叫做大卫，透过别人认识我，所以我每次只要我们去做礼拜。我们40几个研究所的，我就写上去，要参加礼拜的人，这个中午有午宴，有人要请客，全部的师生都一起做礼拜，连共产党的那些伊斯兰教的那个叫回教了都跟着来，为了要去吃那个饭店的饭。所以我们知道，在任何的地方，我们看到。这样的状况，每个环境都不太一样，每个人的忍耐也是不一样。我们讲的是菲律宾，为什么那时候忍耐，实在民众没有办法接受马克思那个时候
太贪，让这个政府没办法运作，才有这个反马克思的一个运动，而且有95%的天主教的，我们基督教的3%左右，这个就是在这个社会的情况之下产生的这些运动，那是因为人民没有办法忍耐下去，所以我们看到这个刚刚我们所读的，就是让我们知道，在我们的生活的当中，真的我们要去学习，我们的这个劳练，我们这些耐心要变成人生的一个希望。我们希望这个希望能够带动我们每一个人向前行，带动我们成为上帝所用的一个器皿。最后我们来读这段预备，请。盼望不等于乐观主义，而是即便在悲惨的情况中，依然相信最终的结局。不仅如此，仍然带着盼望继续向前行。患难是人生的最佳训练场，训练我们有更多的忍耐面对困难，并且透过忍耐变得更加老练。而盼望是支持我们跨过困难的力量和信念。如经上所说，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于落空，因为上帝借着他赐给我们的圣灵，已把他的爱浇灌在我们心里。愿上帝祝福他的话。那最后也要感谢各位多年来对玉山神学院的这个支持跟鼓励哈。玉山神学院目前虽然少子化哈，总校的总数大概40几个人，但是我们信徒神学系有25个教室，426个学生。信徒神学系遍布在东部排湾中会、台东这个阿美中会啊、东美中会啊、布农中会，还有排湾中会最多，就是正在发芽当中，大家都在学习。那学校也不断的在跟进，以前都没有吸收非原住民，现在有不少的非原住民平地的同学到玉山神学院就读，不只是花东，全国也有。反而要考玉山神学院的平地同学比较困难，因为他有名额的限制，10个人可能只有3个人录取，是这样子，是精英制。那学校也不断的在茁壮，我们现在有模范学博士班，有哲学博士，而且跟北美教育协会有合作。我们现在也要跟这个欧洲还有这个澳洲在继续合作。我们希望成为全世界的原住民的个神学教育机构。我本身是常务董事，所以在这个地方，我希望大家继续为学校来奉献。我们学校的那个，因为盖那个大楼，教育大楼，我们还欠了差不多5900万。除了我们这个经常费6000万之外，这个是还在每个月付贷款的。希望大家继续努力跟带导。去年的403的这个大地震，学校受到很大的伤，但是慢慢在补了。我们全国的捐献有2000多万，慢慢在补足。所以学校是在这个地方，特别叮咛我代表院长代表我们的董事长来向各位谢谢。希望大家继续关心跟带导请多多支持来奉献。我们一起来祷告。我们在天上的父神，我们在这要感谢你，透过你的话，让我们彼此勉励，让我们去学习，成为一个修身养性、有耐心，能够饶恕我们所有的人，把我们的邻居当作我们自己人，真的是爱邻舍如同爱自己一样。这就是我们爱上帝的表现。同时，在我们的生活当中，常常练出有耐心、
有恒心，真是能够细心来聆听别人的需求，来互相的鼓励，互相的激励，互相的帮助。谢谢你成为一个帮助的推手，不止帮助我们自己，帮助我们的国家、我们的社会，也对你所设立的3所神学院，特别是13神学院，来尽出我们最大的力量。我们要献上感谢，求你祝福迦南教会的所有的每一个会友，以及我们所有的事工都能够顺利、健康、平安。也谢谢你，让我们从你的话里面来领受的灵粮，求你将你的话、你的旨意行在我们每个人的心中，为你做见证。献上感谢祷告，是奉耶稣基督的名求，阿门。阿门。 Amen。谢谢牧师的分享，愿上帝这一份深不见底的爱与每一位弟兄姐妹同在，也与玉山神学院同在。我们一起起立，来用这首诗歌来回应。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿神灵帮助我，能经历你更多。深不见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿神灵帮助我，能经历你更多。深不见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。深不见底的爱，没有别处能找到。爱你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。恩典如繁星一样多。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们每个人同在，从今时直到永远。阿门。阿门。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，
有主在我里面活着。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。今天礼拜到这边，我们彼此请安，下个礼拜见。